आजिर कहानी अत्यंत शिक्षणीय अटे। गोटे साप गोटे नागुणी जी एक मनीष छुआ को जन्म देइथिला। कौन नागुणी भी मनीष छुआ को जन्म दे पारे? यही कहानी एमती एक कहानी जहाँ आपणक लोम टांकुरदेव। जेतेबेले गाँ लोक देखिले जे एक साप मनीष छुआ जन्म देइछि एवं तापर से साप पिलाटे सहित जहाँ कला ताहा देखि समस्त चित्कार बाहरीगला। माणिकपुर एक शांतिपूर्ण छोट गाँ थिला। खेत गछ कच्चा रास्ता एवं माटी तैयारी घर सबकिछि साधा सीधा किंतु हृदय को छुई जावा भली थिला। सही गाँर शेष मुंडरे माटीर एक पुराणा घर थिला जेउठार सावित्री माँ निजर एकमात्र पुओ राजा सहित रोथिले। सावित्री माँ जड़े परिश्रमी एवं धैर्यमान महिला थिले। तांको बयस एबे 60 पाखापाखि हेब। तांको पुओ राजा 15 वर्षर एक हस खुशी सुंदर एवं बुद्धिमान पिला थिला। पूरा गाँ जानिथिला जे सावित्री माँ निज पुओ को केते भल पाआंती। स्वामी का मृत्यु पर तांको दुनियार केंद्रबिंदु केवल राजा ही थिला। राजा मध्य माँकर प्रत्येक दुख कष्ट को बुझुथिला एवं यथा संभव चेष्टा करुथिला जे माँ को जेपरि कौनसी कष्ट न हुए। सावित्री माँ को पाखरे 2टी महिषी थिला जार क्षीर से निजे दुहुथिले। सकाळे ब्रह्म मुहूर्त पर ही से उठी जाउथिले। महिषी मानकु घास देउथिले, सेमानकु सफा करुथिले। तापर क्षीर दुही माटीर पात्र किंबा प्लास्टिक डबारे पुराई बजार आड़क बाहरी जाउथिले। एही अल्प रोजगार रे तांकर एवं राजार पेट पोषा हेउथिला। राजा पाख गाँ स्कूल नवम श्रेणीर छात्र थिला। ताकु पाठपढ़ा प्रति भारी निशा थिला। से अनेक समय रे कहूथिला, माँ दिने मु बहुत बड़ मनीष हेबी, बास तुमे आशीर्वाद करुथुब। राजा एबे 15 वर्षर होई सारिथिला। जेमिति जेमिति तार बयस बढ़ुथिला सावित्री माँ को आखिर ओदापण मध्य गभीर हेउथिला। से अनेक समय रे गभीर राति रे किंबा द्विपहरर नीरवतार एक कोणरे बसी लुचि लुचि लुह गड़ाउथिले। राजा केबे केबे एही दृश्य देखि आश्चर्य हो जाउथिले। माँ तुमे कांदुछ? से नम्र भावरे पचारुथिला एवं माँ व्यस्त होई शीघ्र लुह पोछि देउथिले। नाही रे पुओ, से तो बास एमिति पुराणा कथा मने पड़ीगला। किंतु राजा जानिथिला जे एही लुह कौनसी पुराणा स्मृतिर नुहे बरम कौनसी लुकायित चिंतार संकेत देउछि। दिने से माँ को बहुत नरम स्वर रे कहला, माँ तुमको मो ठारू किछि लुचेबार आवश्यकता नहीं, मते सब किछि कुह ना, आखिर कथा कौन? सावित्री माँ एक दीर्घ निश्वास नेले। आखिर चमकुथिबा उदापन को लुचाइबा को चेष्टा करी कहिले, पुओ बास मनरे भावना आसे जे एबे तुमर 10म श्रेणी भी शेष हेबाकू जाउछि। तापर तुमे सहर चली जीव एवं माँ को तुम कथा बहुत मने पड़िबो। राजा माँ को हाथ धरी पकाइला। तार मुहरे गंभीरता एवं सत्यता थिला। माँ मु तुमको छाड़ी कुआड़े जीवी नहीं। मु आखपाख कॉलेज रे ही नाम लेखाइबी। मु एठारे रही मध्य एते भल पड़िबी जे तुमको केबे दुख हेब नहीं। सावित्री माँ जबरदस्ती हसिबाकू चेष्टा कले किंतु तांको आखिरु सत लुचि पारिला नहीं। कौन बा कहि थांते निज पुओ को जे तांको हृदय रे एक अजना अस्थिरता अछि, एक एमिति भय जा शब्दरे वर्णना कर जाय परिबो नहीं। से प्रति राति रे प्रार्थना करुथिले। रातिर समय थिला। पूरा गाँ निदर कोଳରେ शोइथिला। चारिआडे शून्यता एवं नीरवता छाई रहिथिला। किंतु सावित्री माँ का आखिरु निद बहुत दूर रे थिला। से खट उपर बसिथिले। तांको मुहरे अत्यंत गभीर चिंता थिला। आखि कौनसी अजना भय रे पूर्ण थिला। से धीरे धीरे निज सह कथा हेउथिले, जेमिति निज हृदयर स्पंदन सह लडुछंती। ना ना मु राजा को केबे छाड़ी पारिबे नहीं। से मोर पुओ, मु ताको पालिछि, मो कोଳରେ बढिछि। मु केमिति ताको फेराई देबी? ना आदौ नुहे। मु ताको एठारु नै जिबी बहुत दूर, जेउंटी केही आमको खोजी पारिबे नहीं। से केवल मोर, केवल मोर। एही शब्द गुड़िक कौनसी पागलेमीर प्रतिछबि थिला ना कौनसी गभीर सत्यर बोझ? बोध हुए निज सावित्री माँ भी ठीक भावे जानि नथिले। ता परदिन सकाळे जेमिति सूर्य उदय हैला सावित्री माँ राजा को डाकिले। राजा पुओ, मु चाहूछि जे आमे अन्य गाँ को चली जिबा। सेठारे मोर एक पुराणा घर अछि, मन चाहूछि सेठारे रहिबा पई। राजा माँ का कथा सुनी चमकी पड़ी चाहिला। किंतु माँ को आखिर किछि एमिति कथा जहाँ प्रश्न पचारिबारु अटकाई देउथिला। हाँ माँ, जेमिति तुम इच्छा। से जणे आज्ञावह पुत्र थिला। से तुरंत मुंड नुआइला एवं माँ को सहित जीवा पई प्रस्तुति रे लागिगला। किछि घंटा मध्यरे दुहे निजर अल्प जिनिसपत्र साउंटी नेले। 2 हଳ कपड़ा पुराणा बास्करे रखा जाइतिबा किछि स्मृति एवं माँकर से कोलह जहाँ प्रत्येक दुखर छाई थिला। जेतेबेले गाँ छाड़ी जाउथिले किछि महिला पाखक आसिले।
ଆରେ ସାବିତ୍ରୀ ଦିଦି, ଏ କ'ଣ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? ରାଜା ତ ଏଠାରେ ପଡ଼ୁଛି, ଫେର ଏ ହଠାତ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି କାହିଁକି? ସାବିତ୍ରୀ ମା ହାଲୁକା ହସ ସହିତ କହିଲେ, ବାସ୍ ମନ ଭରିଗଲା ଏଠାରୁ, ଏବେ ଶାନ୍ତି ଦରକାର। ଟିକେ ନୀରବତାରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କାହାରିକୁ ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜଣା ନଥିଲା ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀ ମା ମଧ୍ୟ କାହାରିକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଏକ ନୀରବତା, ଏକ ଗୁହାରି, ଏକ ଭୟ ଲୁଚି ରହିଥିଲା। ଏବଂ ଏମିତି ମା ଓ ପୁଅ ନିଜ ଅତୀତ, ନିଜ ଲୋକ ଏବଂ ବୋଧହୁଏ ନିଜ ସତ୍ୟଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଅନ୍ୟ ଗାଁରେ ଆସି ଜୀବନ ଯେମିତି କିଛି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ରାଜା ସେଠାକାର ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଇ ନେଇଥିଲା। ସାବିତ୍ରୀ ମାଙ୍କ ମୁହଁରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ କିଛି ଶାନ୍ତିର ଆଭାସ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜକୁ କହୁଥିଲେ, ଏବେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛୁ, ଏଠାରେ କେହି ଆମକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏବଂ କେହି ରାଜାକୁ ମୋ ଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟକୁ କିଛି ଅଲଗା ହିଁ ମଞ୍ଜୁର ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦ୍ୱିପହର ସମୟ ଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜୋରରେ ଚମକୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀ ମାଙ୍କ ଛାତିରେ ଏକ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉଠୁଥିଲା। ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚିତ୍କାର କରି ମାଟିରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ପଡ଼ୋଶୀ ମହିଳାମାନେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମହିଳାମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ମାଙ୍କ ମୁହଁରେ ରଙ୍ଗ ହଳଦୀ ପଡ଼ିଯିବା ଦେଖିଲେ, ସେମାନେ ଅନୁମାନ କଲେ ଯେ ଘଟଣା ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର। ସେ ଜଣେ ତୁରନ୍ତ ପାଖ ସ୍କୁଲ ଆଡ଼କୁ ଏକ ପିଲାକୁ ଦୌଡ଼ାଇଲେ, ଶୀଘ୍ର ଯାଅ, ରାଜାକୁ ଡାକି ଆଣିବ। ରାଜା ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଶୁଣି ସ୍କୁଲରୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ହାଲିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଖିରେ ଲୁହ ବୋହୁଥିଲା। ଯେମିତି ଘର ଭିତରେ ପାଦ ଦେଲା, ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲା। ମା, କ'ଣ ହୋଇଛି? ମୁଁ ଏବେ ଡାକ୍ତର ଡାକି ଆଣୁଛି। ମା, ଦୟାକରି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଯାଅ ନାହିଁ। ସାବିତ୍ରୀ ମା ଦୁର୍ବଳ ହାତରେ ପୁଅର ହାତ ଧରିଲେ। ଆଖିରେ ଓଦାପଣ, କିନ୍ତୁ ଜିଭରେ ଏକ ଅଜବ କଠୋରତା ଥିଲା, ଯେମିତି କେହି ବହୁତ ଭାରି ବୋଝ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ପୁଅ, ମୋ କଥା ଶୁଣ। ମୋ ସମୟ ଆସିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ସତ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେଇ ସତ ଯାହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମୋ ହୃଦୟରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲା। ରାଜା କମ୍ପିତ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲା। ମୁଁ ତୁମର ନିଜ ମା ନୁହେଁ ପୁଅ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ତୁମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ବୋଧହୁଏ ସେ ମା ତୁମକୁ ଖୋଜୁଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ମା ହୋଇ ପାଳିଛି, ଭଲ ପାଇଛି, ନିଜ ଜୀବନ ଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇଛି। ରାଜାର ହୃଦୟ ଯେମିତି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଅଟକିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀ ମାଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ଦ୍ରୁତ ହେଉଥିଲା। ଅମୁକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ କୁଡ଼ିଆ, ସେଠାକୁ ଯାଅ, ସେଠାରେ ତୁମକୁ ସତ୍ୟ ମିଳିବ। ବାସ୍ ଏତିକି ଶବ୍ଦ ସାବିତ୍ରୀ ମାଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରିଲା ଏବଂ ତାପରେ ସେ ନୀରବ ହୋଇଗଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ନରମ ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦନ ଥିବା ମାଙ୍କ ଆଖି ବନ୍ଦ ହୋଇସାରିଥିଲା ଏବଂ ରାଜାର ଚିତ୍କାର ସେ ଘରର କାନ୍ଥରେ ବାଡ଼େଇ ହେଉଥିଲା। ସେହି ମା ଯେ ତାର ନିଜର ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ତାକୁ ଏହି ଅନୁଭବ ହେବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ। ସେ ତାର ସ୍ୱର୍ଗତ ଥିଲେ। ଏବେ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ପଡ଼ୋଶୀ ମହିଳାମାନେ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜା ପାଇଁ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅସହ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ବାରମ୍ବାର ନିଜ ମାଙ୍କୁ ହଲାଇ କହୁଥିଲା, ଉଠ ମା, ତୁମେ କହିଥିଲ ତୁମେ ମୋତେ କେବେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବ ନାହିଁ। ମା, ପ୍ଲିଜ୍ ଉଠ। କିନ୍ତୁ ତାର ମା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନୀରବ ହୋଇସାରିଥିଲା। ସାବିତ୍ରୀ ମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ 7 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜାର ଆଖିରେ ଲୁହ ଯେମିତି ଶୁଖି ନଥିଲା। ସେ ମାଙ୍କ ଖଟକୁ ଦେଖୁଥିଲା, ତାଙ୍କ କପଡ଼ାକୁ ହାତ ଲଗାଉଥିଲା, ସେ ବାସନକୁ ଛୁଉଁଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ସେ ରାଜା ପାଇଁ କ୍ଷୀର ଗରମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ତାକୁ ଡାକି ଡାକି ମାଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ତାକୁ ଭିତରୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲା, ତାହା ଥିଲା ସାବିତ୍ରୀ ମାଙ୍କ ସେହି ଶେଷ ଶବ୍ଦ, ମୁଁ ତୁମର ନିଜ ମା ନୁହେଁ। ଅମୁକ ଜଙ୍ଗଲରେ କୁଡ଼ିଆ ରାଜାର ମନ ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା। ସେ କିପରି ମୋର ମା ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତେ? ସେ ତ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ମୋ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ମୋର ମା ନଥିଲେ, ତେବେ ମା କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ କେବଳ ଭାବନାରେ ନଥିଲା, ସତ୍ୟର ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। ଯଦି ସେ ମୋର ନିଜ ମା ନଥିଲେ, ତେବେ କିଏ? ଏବଂ ସେ କୁଡ଼ିଆ, ଶେଷରେ ସେଥିରେ କ'ଣ ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁରା ଉଠିନଥିଲା, ରାଜା ଚୁପଚାପ ଉଠିଲା। ସେ ଏକ ଛୋଟ ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ପୁରୁଣା ଚାଦର, କିଛି ଶୁଖିଲା ରୁଟି ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀ ମାଙ୍କ ଶେଷ ସ୍ମୃତି ତାଙ୍କ ଓଢ଼ଣୀ ଥିଲା। କାହାରିକୁ କିଛି ନ କହି ସେ ଗାଁ ସୀମାରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଗଲା। ତା ପାଦରେ ଦ୍ୱିଧା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ ଏକ ନିଆଁ। ସେ ତ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଷୟରେ ସାବିତ୍ରୀ ମା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ, ତାହା 3ଟି ଗାଁ ଦୂରରେ ଥିଲା। ରାସ୍ତାରେ ତାକୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅଟକିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ନା ରାସ୍ତା ଜଣାଥିଲା, ନା ଜଙ୍ଗଲର ଗଭୀରତା ବିଷୟରେ ଅନୁମାନ। କିନ୍ତୁ ତା ମା ମରିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆଡ଼େ ଇସାରା କରିଥିଲେ, ସେହି ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିବା ଏବେ ତାର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ରାସ୍ତାରେ ଏକ ଅନେକ ଥର ଅଟକିଲା, କେବେ ଶୋଷରେ, କେବେ ଥକାପଣରେ, କେବେ କେବଳ ସାବିତ୍ରୀ ମାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବସି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ନେଉଥିଲା। ମା, ଯଦି ତୁମେ ମୋର
ମା' ନଥିଲ ତେବେ ମା' କିଏ? ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ମୋର ମା' ନଥିଲ ତେବେ ଏତେ ଭଲ କାହିଁକି ପାଇଲ? କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର କେବଳ ନୀରବତାରେ ଲୁଚି ରହୁଥିଲା। ଏବଂ ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ଯାହା ଆଡ଼କୁ ସେ ପାଦ ପରେ ପାଦ ପକାଇ ପଡ଼ୁଥିଲା, 2 ଦିନ ଲାଗାତାର ଚାଲିବା ପରେ ରାଜାର ଶରୀର ଥକାରେ ଚୁର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟର ତାତି, ପାଦରେ ଫୋଟକା ଏବଂ ଆଖିର ନିଦ, କିନ୍ତୁ ତାର ହୃଦୟ ଏବେ ବି ମା'ଙ୍କ ଶେଷ ଶବ୍ଦର ସନ୍ଧାନରେ ଜାଗ୍ରତ ଥିଲା। ଏହି ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଏକ ଏମିତି ଜଙ୍ଗଲରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଯାହା ବିଲକୁଲ ଶୂନ୍ୟଶାନ ଏବଂ ନିର୍ଜନ ଥିଲା। ଏହା ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ନଥିଲା ଯାହାର କଥା ସାବିତ୍ରୀ ମା କହୁଥିଲେ। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ତ ଏତେ ବି ଦୂରରେ ଥିଲା। ଏ କେବଳ ଏକ ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥାନ ଭଳି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ବି ଥକି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଯାଉଥିଲା କି ହଠାତ୍ ତାର ନଜର ଏକ ଗଛ ତଳେ ବସିଥିବା ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ବୃଦ୍ଧ କଷ୍ଟରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଦରେ ରକ୍ତ ବାହାରୁଥିଲା ଏବଂ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କରୁଥିଲେ। ରାଜା ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିଲା ତ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଏକ ଲମ୍ବା କଣ୍ଟା ଫୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବିନା କିଛି ଚିନ୍ତା କରି ରାଜା କଣ୍ଟା ବାହାର କଲା। ତୁରନ୍ତ ନିଜ କପଡ଼ାର ପଟି ଚିରି ଘା ଉପରେ ବାନ୍ଧିଲା। ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ଦ୍ରୁତ ହେଲା, ମୁହଁ ଝାଳ ଭିଜି ଯାଇଥିଲା। ରାଜା ପାଖରୁ ପାଣି ଆଣିଲା, ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଛିଞ୍ଚିଲା, ତାପରେ ପାପୁଲିରେ ପାଣି ପିଆଇଲା। ପୁଣି ନିଜ ବ୍ୟାଗରୁ ବାହାର କରି ଶେଷ 2ଟି ରୁଟି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଦେଲା। ଏହା ଖାଇ ନିଅନ୍ତୁ ବାବା, କିଛି ନା କିଛି ତ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଦେବ। ବୃଦ୍ଧ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଆଖି ଖୋଲିଲେ ଏବଂ ରାଜାକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ଦେଖିଲେ। ମୁହଁରେ ଏକ ଗଭୀର ହସ ହସିଥିଲା, ଯେମିତି ଯୁଗ ଯୁଗର ସ୍ନେହ ସେଇ ଆଖିରେ ଭରି ଯାଇଛି। ପୁଅ, ଯଦି ତୁମେ ନ ଆସିଥାନ୍ତ ତେବେ ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ଏଇଠି ରହିଯାଇଥାନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲର ଜନ୍ତୁ ମୋ ଶରୀରକୁ ଖାଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଭଗବାନ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ରାଜା ଧୀରେ କହିଲା, ଏମିତି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ବାବା, ଆପଣ ବୟସ୍କ, ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୋ ମା ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ବିପଦରେ ଦେଖିବ ତାର ସାହାଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଆଖି ଓଦା ହୋଇଗଲା। ସେ ପକେଟରୁ ଏକ ଛୋଟ ଚମତ୍କାର ମୁଦି ବାହାର କଲେ। ସେଇଟା ସାଧାରଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କିଛି ଅଜବ ପ୍ରକାରର ଚମକ ଥିଲା। ସେ ସେହି ମୁଦି ରାଜାର ହାତରେ ରଖି କହିଲେ, ଏହା ମୋ ତରଫରୁ ଏକ ଉପହାର। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବ, ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ମୁଦି ନୁହେଁ। ଏହା ତୁମକୁ ବିପଦ ସମୟରେ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେବ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ, ଚାହେଁ ତୁମର ଯାହା ବି ମାଗ। ରାଜା ଚମକି ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମୁଦିକୁ ସମ୍ମାନର ସହ ଗ୍ରହଣ କଲା, ଆଖିରେ ଲଗାଇଲା ଏବଂ କହିଲା, ଧନ୍ୟବାଦ ବାବା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କେବଳ ବହୁତ ଜରୁରୀ ସମୟରେ କରିବି। ବୃଦ୍ଧ ରାଜାର ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବୁଲାଇ କହିଲେ, ଯାଅ ପୁଅ, ତୁମ ରାସ୍ତାରେ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ବୋଧହୁଏ ତୁମର ଅସଲ ମା ମଧ୍ୟ। ରାଜା ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଗଛକୁ ଛାଡ଼ି ପୁଣି ନିଜ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲା। ତା ହୃଦୟରେ ଏବେ ମାଙ୍କ ଶେଷ କଥା ସହିତ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ମୁଦି ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା। ଅନେକ ଦିନର ଥକାପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏକାକୀ ଏବଂ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ପରେ ରାଜା ଶେଷରେ ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା, ଯାହାର ଉଲ୍ଲେଖ ସାବିତ୍ରୀ ମା ନିଜ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସରେ କରିଥିଲେ। ଚାରିଆଡ଼େ ଶୂନ୍ୟତା, ଅଜବ ନୀରବତା ଏବଂ ପବନରେ ଏକ ଉଦ୍ଦାପନ ଥିଲା, ଯେମିତି ଗଛଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ୱାସ ଅଟକାଇ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। କୁଡ଼ିଆର ସନ୍ଧାନରେ ଅନେକ ଘଣ୍ଟା ଚାଲିବା ପରେ ଶେଷରେ ଏକ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ମାଟିରେ ତିଆରି ବୁଦା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ରାଜା ଦ୍ୱଧାର ସହ କବାଟ ବାଡ଼ାଇଲା। ଭିତରୁ ପାଦ ହାଲୁକା ଶବ୍ଦ ଆସିଲା। ତାପରେ ସେ କେଁ କଟର ଶବ୍ଦ କରି କବାଟ ଧୀରେ ଖୋଲିଲା। ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ମହିଳା କବାଟରେ ଦେଖାଗଲେ। ମୁହଁରେ କୁଞ୍ଚନ, କିନ୍ତୁ ଆଖିରେ ଏକ ବିଶେଷ ଆଲୋକ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନଜର ରାଜା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ସେ ଯେମିତି କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ଏକ ଚମକ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଖେଳିଗଲା ଏବଂ ସେ କବାଟ ଖୋଲି ନମ୍ର ଭାବରେ କହିଲେ, ଆସ ପୁଅ, ଭିତରକୁ ଆସ। ରାଜା ଚୁପଚାପ ଭିତରକୁ ଗଲା ଏବଂ କାଠର ପୁରୁଣା ଖଟ ଉପରେ ବସିଗଲା। ମନରେ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ବୃଦ୍ଧ ମହିଳା ତା ସାମ୍ନାରେ ଆସି ବସିଲେ। କିଛି ସମୟ ନୀରବତା ରହିଲା। ତାପରେ ସେ ଧୀରେ କହିଲେ, ଶେଷରେ ତୁମେ ଆସିଗଲ ନା? ରାଜା ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ଆପଣ କିଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଜଣା ଯେ ମୁଁ ଆସିବି? ବୃଦ୍ଧ ମହିଳାଙ୍କ ଓଠରେ ଏକ ହାଲୁକା ହସ ଖେଳିଗଲା, ଯେମିତି ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଥକାପଣ ଆଜି କୌଣସି ଅପେକ୍ଷା ପୂରଣ ହେବାକୁ ଦୂର ହେଉଛି। ମୋତେ ଜଣାଥିଲା ଯେ ଦିନେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ତୁମ ମା ତୁମକୁ ଏଠାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପଠାଇବେ। ସାବିତ୍ରୀ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ମହିଳା ଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ କଥା ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ଶେଷରେ ପୂରଣ କରିଦେଲେ। ରାଜାର ଆଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ବିସ୍ଫୋରିତ ହୋଇଗଲା। ସାବିତ୍ରୀ ମା? କିନ୍ତୁ ସେ ମୋର ମା ଥିଲେ। ଏବଂ ଆପଣ କିଏ? ଏସବୁ କ'ଣ? ମୋତେ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନାହିଁ। ବୃଦ୍ଧ ମହିଳା ତା ମୁହଁକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ଦେଖିଲେ। ତା ଆଖିରେ, ତା କପାଳରେ ଯେମିତି କିଛି ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଏକ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ ଏବଂ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଓଠ ଖୋଲିଲେ। କୁଡ଼ିଆର ପରିବେଶରେ ଏକ ଭାରି ନୀରବତା ଛାଇ ଯାଇଥିଲା। ରାଜାର ନଜର ସେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ମୁହଁ ଉପରେ ଜମି ରହିଥିଲା।
ଏବଂ ହୃଦୟରେ ଏକ ହଲଚଲ ଥିଲା, ଯେମିତି ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଶାନ୍ତି କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେଉଛି। ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ଧୀରେ କଥା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପୁଅ, ଯାହା ସହିତ ତୁମେ ଗତ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଆସୁଛ ସେ ତୁମର ନିଜ ମା ନଥିଲେ। ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ରାଜାର ଆଖିରେ ଲୁହ ଭାସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା ହୃଦୟରେ ଶେଷ ଆଶା ମଧ୍ୟ ଏବେ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ମାଙ୍କ ସେହି ଶେଷ ଶବ୍ଦ ଯାହାକୁ ସେ ସନ୍ଦେହ ଭାବୁଥିଲା ଆଜି ବାସ୍ତବ ହୋଇସାରିଥିଲା। ବୃଦ୍ଧ ମହିଳା ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଏକ କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏକ ପୁରୁଣା ଦୁଃଖଦ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କାହାଣୀ। ଏହା ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବର କଥା। ତୁମର ନିଜ ମା ଜଣେ ସୁନ୍ଦର କିନ୍ତୁ ଗର୍ବୀ ମହିଳା ଥିଲେ। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷ ପରେ ମିଳିଥିଲ। ତୁମେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ମଣିଥିଲ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁନିଆ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ବାପା ମୃତ୍ୟୁଙ୍କ ତାଙ୍କ ଦୁନିଆକୁ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଦିନେ ଜଣେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ବୃଦ୍ଧ ସାଧୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ଆସିଲେ। ସେ ଦ୍ୱାରରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଥିଲେ, ଡାକ ପକାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ମା କବାଟ ଖୋଲିଲେ ନାହିଁ। ସେ ତୁମକୁ କୋଳରେ ଧରି ବସିଥିଲେ, ତୁମର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଡାକକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଥିଲେ। ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଏହି ଅପମାନ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ସେ ଦ୍ୱାର ବାହାରେ ହିଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ, ହେ ମହିଳା, ଯେଉଁ ପୁଅ ପାଇଁ ତୁମେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତକୁ ଦ୍ୱାରରୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରାଇ ଦେଲୁ, ତୁ ସେହି ପୁଅ ସହିତ ଏବେ ପୁରା 15 ବର୍ଷ ପରେ ଭେଟ ହେବୁ ଏବଂ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ନାଗୁଣୀ ପରି ବୁଲୁଥିବୁ। ରାଜାର ହୃଦୟ ଧକ୍ କରି ରହିଗଲା। ସେ ଚୁପଚାପ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲା, ଯେମିତି ସମୟ ଅଟକି ଯାଇଛି। ତା ପରଦିନ ତୁମ ମା ଏକ ବଡ଼ ସାପ ଅର୍ଥାତ୍ ନାଗୁଣୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲେ। ଗାଁ ଲୋକ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ବାହାର କରି ଦିଆଗଲା। ସେ ନିଜ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ରାତିରେ ସେ ଲୁଚି ଲୁଚି ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ତୁମ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ। ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ସ୍ୱର ଓଦା ହୋଇଗଲା। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ତୁମେ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲ। ମୁଁ ସେଇ ଗାଁର ଧାଇମା ଥିଲି। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ରଖୁଥିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ବୁଝୁଥିଲି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଥା ଦେଲୁ ଯେ ଆମେ ତୁମକୁ ସମ୍ଭାଳିବୁ, କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ପିଲା ରଖିବା ବିପଦଜନକ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଦିନେ ସାବିତ୍ରୀ ମା ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଏଠାରେ ଯାଉଥିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତୁମ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦେଲୁ। ସାବିତ୍ରୀ ମାଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି 15 ବର୍ଷ ପରେ ଅଭିଶାପର ପ୍ରଭାବ ଶେଷ ହେବ। ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଏହି ପିଲାକୁ ତା ମା ପାଖକୁ ଫେରାଇ ଦେବ। ସାବିତ୍ରୀ ତୁମକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସେ ତୁମକୁ ନେଇଗଲେ। ସେ କଥା ରଖିଲେ। 15 ବର୍ଷ ତୁମକୁ ପାଳିଲେ, ଭଲ ପାଇଲେ, ଛାତିରେ ଜାବୁଡ଼ି ରଖିଲେ ଏବଂ ଆଜି ତୁମର ସଂସ୍କାର, ତୁମ ଆଖିର ଲୁହ ନିଜେ କହୁଛି ଯେ ସେ ମହିଳା କେତେ ମହାନ ମା ଥିଲେ। ଏହା କହୁ କହୁ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ସ୍ୱର ରୁନ୍ଧି ହୋଇଗଲା। ରାଜା ଏବେ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ତା ଆଖିରେ କେବଳ ସାବିତ୍ରୀ ମାଙ୍କ ଚେହେରା ଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣେ ସେ ମୋର ମା ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ବଢ଼ିଥିଲେ। ସେ ମୋ ମା ପାଇଁ ନିଜ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଏମିତି ଭଲ ପାଇଲେ ଯାହା ବୋଧହୁଏ ନିଜ ମା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିନଥାନ୍ତେ। ସେ ମାଟିରେ ବସି 2 ହାତରେ ନିଜ ମୁହଁ ଲୁଚାଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବୃଦ୍ଧ ମହିଳା ତା ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖିଲେ। ପୁଅ, ଏବେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଯେ ତୁମେ ନିଜ ଅସଲ ମା ସହିତ ଦେଖା କର, ଯିଏ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ତୁମ ଅପେକ୍ଷାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ମହିଳା ଏହି ଖୁଲାସା କଲେ ଯେ ସେହି ସାଧୁ ବାବା ଏବେ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଏକ ବିଶେଷ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ, ରାଜାର ମା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଅସଲ ରୂପରେ ଫେରି ପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜା ନିଜେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବୋହୁଥିବା ନାଳରୁ ପାଣି ଆଣି ତାଙ୍କ ଉପରେ ନ ଢାଳିବ। କିନ୍ତୁ ସେହି ପାହାଡ଼, ସେହି ନାଳ ଏକ ଏମିତି ଜାଗା ଥିଲା ଯେଉଁଠାକୁ ଯିବା କୌଣସି ମଣିଷ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ରାଜାର ମୁହଁରେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ଛାଇଗଲା। ତା ହୃଦୟରେ ହଲଚଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେ ଶେଷରେ ଏବେ ସେ ନିଜ ମାଆଙ୍କୁ କିପରି ବଞ୍ଚାଇବ। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାକୁ ଏକ ଆଲୋକ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଏକ ଉପହାର, ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାହା କୌଣସି ପୁଣ୍ୟ ବଦଳରେ ମିଳିଥିଲା। ସେହି ମୁଦି। ସେ ତୁରନ୍ତ କୁଡ଼ିଆରୁ ବାହାରିଗଲା, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଏବଂ କିଛି ଦୂରରେ ତାକୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଗଲା। ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ସାପ, ଏକ ନାଗୁଣୀ ଯିଏ ମାଟିରେ ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି ତା ଆଡ଼କୁ ଓଢୁଥିଲା। ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ରାଜାର ହୃଦୟ କମ୍ପି ଉଠିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନିଜ ମାଆଙ୍କ ଆଖି ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଏଇ ସେଇ ମୋ ମା ଯିଏ ମୋ ଠାରୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ରାଜା ପକେଟରୁ ସେଇ ମୁଦି ବାହାର କଲା ଯାହା ତାକୁ ସେଇ ସାଧୁ ବୃଦ୍ଧ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ତାକୁ ହାତରେ ନେଲା, ଆଖି ବନ୍ଦ କଲା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ମୋର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଯେ ମୋତେ ସେଇ ପାହାଡ଼ିଆ ନାଳର ପାଣି ଦିଆଯାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅସଲ ରୂପକୁ ଫେରାଇ ଦେବି। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକ ମାଠିଆ ପାଣି ସହିତ ତା ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକଟ ହେଲା। ମୁଦି ଧୀରେ ଧୀରେ ପବନରେ ମିଳେଇ ଗଲା, କାରଣ ତାହା କେବଳ ଥରକ ପାଇଁ ଥିଲା। ରାଜା ସେଇ ମାଠିଆ ଉଠାଇଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ତାପରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ସହିତ ସେ ପାଣି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଢାଳିଦେଲା। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଭୟଙ୍କର ସାପର ରୂପ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ତା ଜାଗା ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ ମହିଳା ନେଲେ, ଯାହାଙ୍କ ଆଖିରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା, ସ୍ନେହ
ଏବଂ ମମତା ଭରି ରହିଥିଲା। ରାଜା ସେହି ମହିଳା ଦୌଡ଼ି ଆସି ତାକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲେ। ମୋ ପୁଅ, ମୋ ସ୍ୱର୍ଗ, ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା। ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ରାଜା ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଦୁହେଁ ମା ପୁଅ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ ଗଳା ମିଳିଥିଲେ। ବିଚ୍ଛେଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ଆଜି ତାଙ୍କ ମିଳନରେ ତରଳି ଯାଇଥିଲା। ରାଜା ମାଆଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଧରି କହିଲା, ମା, ତୁମେ ମୋର ନିଜ ମା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମା ମୋତେ ପାଳିଲେ ସେ ତୁମଠାରୁ ବଡ଼ି ମା ଥିଲେ। ସେ ନିଜ ସନ୍ତାନ ଛାଡ଼ିବା ଭଳି ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇଦେଲେ। ତା ଆଖିରେ ସାବିତ୍ରୀ ମାଆଙ୍କ ଛବି ଭାସି ଉଠିଲା। ସେ ମା ଯିଏ ତାକୁ ପାଳି ପୋଷି ମଣିଷ କଲେ, ଭଲ ମଣିଷ କଲେ, ଯୋଗ୍ୟ କଲେ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ ରାଜା ନିଜ ଅସଲ ମାଆଙ୍କ ହାତ ଧରିଲା ଏବଂ ଦୁହେଁ ସେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାରି ପୁଣି ନିଜ ବସ୍ତି ଆଡ଼କୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଆଜି ରାଜାର ବୟସ 25 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି। ସେ ଜଣେ ସଫଳ ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ରର ମଣିଷ। ତାର ନିଜର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଅଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ପିଲାଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ସେ ସାବିତ୍ରୀ ମାଆଙ୍କୁ ଭୁଲି ନାହିଁ।